3 چیزیں جادو کی عام ہم سنتے ہیں، جنتر، منتر، تنتر۔ سب سے پہلے منتر سپلیکیشنز، پڑھائیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ منتر بنے کیسے ہیں؟ ایک موٹر ہے 220 وولٹ کے اوپر، وہ 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 1 ہارس پاور کی موٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ کلاک وائز گھومتی ہے، آپ اس کا سرکٹ بدل دیں 1 ہارس پاور وہیں رہے گی، 100 RPM وہیں رہیں گے، گھومنا اینٹی کلاک وائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو بائبل کی ورسز ہیں، قرآن پاک کی ورسز ہیں، ان کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے۔ الٹا قرآن پڑھنے کا کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا، ان کی انرجیز کو بدلا جاتا ہے، ان سے پھر وہ سیپلیکیشنز بنتی ہیں، اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ طاقت وہی رہتی ہے، انرجی وہی رہتی ہے، لیکن وہ جو پازیٹیوٹی دے رہی ہوتی ہے وہ پازیٹیوٹی کھینچ لیتی ہے، ٹھیک ہے، ختم۔ جادو اٹ سیلف، میں نے پہلے کہا میرا فرم بلیو ہے جادو اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، جادو اللہ سے دوری کا نام ہے، لیکن اس کی آگے ڈائمینشن ہیں، وہ اتنی کلیئر ڈائمینشن مطلب وہ نہیں ہو سکتی، اس میں ہے سارا کچھ، لیکن ایک اوور آل اسپیکٹرم یہ ہے کہ جادو از جسٹ نتھنگ۔ پھر دوسری چیز جنتر میجک ود دا نان لیونگ تھنگس، نیمبو، مرچیں، مسر، آپ نے دیکھا ہوگا آنڈے وار کے مسر سڑک تے سوٹ دیتے ہیں، فلان کر دیتا ہے، شکلیں بنا کر، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، ٹھیک ہے، نان لیونگ تھنگس۔ تنتر، سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے، تنتر سب سے خطرناک، جس کا علاج بڑا مشکل مانا جاتا ہے۔ لیونگ تھنگس، خون سے، فلانے کے خون سے، فلانے کی چیز سے، فلانے سے، یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ لیونگ تھنگس، انسان کے اندر لیونگ اسپرٹس، ابھی گھنٹہ لگا کے میں نے جو اسپرٹ سمجھائی ہیں وہ نیگیٹو اسپرٹس کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے خطرناک ہے، کبھی گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اگھوریز، مین ایٹرز۔ یہ ملتان کے لودھرا کے پاس ایک بندہ پچھلے کئی سال پہلے ملا تھا، وہ لاشیں نکال کے کھاتا تھا، مین ایٹرز۔ یہ لوگ، یہ جو میلہ لگتا ہے کمبھ کا، نانگے پروہت، وہ مرگٹوں سے لاشیں نکالتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انتہائی۔ ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان، روشنی سب سے تگڑی ہے، اللہ سب سے، آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے، obviously if you are connected to the God، ایسی تھی تیسی ہے نا دی، اڈی دے تھلے رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں، یہ بہت لیولز ہیں، اس کو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے کیسے، اس کو طریقہ کیا لیتا ہے۔ باقی سیدھی سی بات یہ ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ یہ اگر انسانیت کے مقام پہ ہے نا، تو ان کی جرت نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے، یہ گرتا ہے تو یہ بھاری ہوتی ہے۔ انسانیت کے مقام پہ انسان رہے، کسی کی جرت نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو الومیناٹیز ہیں وہ اپنی سول سیٹن کو جو ہے وہ سیل کر دیتی ہیں، جیسا کہ آپ نے انسانوں کو بھی مشورہ دیا، یا کہہ لیں کہ ایک پیور ایڈوائس دی کہ ہمیں اللہ کے نظر کرنی چاہیے اپنی سول۔ الومیناٹیز اور فری میسنز کیا دونوں ایک ہی آرگنائزیشنز ہیں؟ اور اگر وہ اس طرح سے کرتی ہے تو ان کا الٹیمیٹ پرپس کیا ہے؟ فری میسنری اور الومیناٹیز یہ ایک ہی آرگنائزیشن ہے، اور بیسک پرپس 2 طاقتیں ہیں نا بیٹا۔ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا، فارسی کا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت بدید، کہ یہی 2 طاقتیں ہیں، موسیٰ و فرعون و مولا حسین و یزید و، یہی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ نیگیٹیوٹی کا استعارہ کون؟ عزازیل، ابلیس۔ اس نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا۔ وہ بھی موجود ہے، اس کی فورسز بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو ٹائم دیا نا، تو اس نے بھی تو کرنا ہے کام۔ اچھا، ایک وائلڈ آپ کو بتاتا ہوں، چھوڑ دیں، ایک چھوٹی سی کہانی ایسی، کیونکہ میں ایگزامپل سے بات کرنے کا آدمی ہوں، اس طرح میں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ الست پہ اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा कालू बला, हाँ जी आप ही हैं। तो फिर अल्लाह ने रूहों से सिग्नेचर ले लिए, वो डॉक्ट्राइन आज भी महफूज है। हदीस में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हजर असवद के अंदर वही डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें तमाम रूहों ने इकरार किया था कि तू हमारा रब है और हम तेरी इबादत करेंगे। क़यामत वाले दिन वही एविडेंस सामने रखा जाएगा कि रूहों पे तो तुमने ये इकरार किया था, दुनिया में जाके क्या किया। बाबुल क़यामत की हदीसें कम टू द पॉइंट कि अगर अल्लाह ने वो इकरार लिया था तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है ना। इसी तरह हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। रूहें ऊपर से जब उन्होंने वादा किया फिर नीचे आ गई तो शफल हो गई। मुसलमानों के घर काफिर रूहें आ गई, काफिरों के घर मुसलमान रूहें आ गई। ठीक है, वो रूहें जो अंदर से मुसलमान थी वो काफिरों के घर पैदा हो गई और मुसलमानों के घर वो रूहें जो काफिर थी वो यहां आ गई। तो फिर अल्लाह ने दो मैग्नेटिक, पॉजिटिविटी का मैग्नेट, एक नेगेटिविटी का मैग्नेट, दोनों दुनिया में उतार दिए। उन्होंने अपनी रूहें इकट्ठी कर ली, उन्होंने अपनी, एग्जाम्पल के तौर पे हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख मुसलमान किए इंडिया में। 90 लाख मुसलमान, यानी वो सारी मुसलमान रूहें जो काफिरों के घर पैदा हुई थी उनको निकाल के ले गए सेग्रीगेट करके। इसी तरह काफिरों के मुसलमानों के घर में जो काफिर रूहें थी उनको इकट्ठा करने के लिए गुलाम अहमद कादियानी जैसे भी लोग उतार दिए कि जड़े जड़े ताड़े काफिर ने इकट्ठे करो तो ले जाओ। सेग्रीगेशन, ये कायनात का सिस्टम सेग्रीगेशन पे है। अल्लाह अपना रास्ता खुद बनाता है, नेचर अपना रास्ता खुद बनाती है। दिस इज नेचर्स लॉ। और ये जो नेचर्स लॉ है ये ऐसे ही चलता है बेटा। अब रहेगी बात कि यस वो अपने आप को अगर कर देते हैं तो एक चीज, सिर्फ मैं उनकी वकालत नहीं करता, ना मुझे पता है वो क्या करते हैं, ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर नेगेटिव ताकतें इतनी पावरफुल हैं कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, चीजों के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई हैं, तो रूहानी ताकतों ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। डेफिनेटली। ठीक है, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, मौका दे रहा है अल्लाह उनको अपने आप को साबित करने के लिए, सालों की जरूरत है, और इनके लिए अल्लाह का इशारा काफी है। वो इतना बड़ा नमरूद मारने के लिए अल्लाह ने लश्कर थोड़ी भेजा था, मच्छर भेज दिया था। इतना बड़ा हाथियों को लश्कर मारने के लिए अल्लाह ने कोई फौज थोड़ी भेजी थी, अबाबील भेज दिए थे। वो अल्लाह चिड़ियों से बात मरवा लेता है, बड़े बड़े आइकॉन्स उड़ा के रख देता है, इशारा। इसलिए, और ये भी कि जिससे अल्लाह ने काम लेना हो ना बेटा, उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मैटर ही नहीं करती। वो कहाँ से पड़ा हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी ना किया हो, अल्लाह ने कह दिया ये करना है, वो कर देगा, हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो कौन कहते हैं और चीजें हो जाती हैं। इसमें तो बेशक है, उसको कौन कहने की भी शायद जरूरत नहीं है। इज़ा इरादा चाहिए, बस वो इरादा करता है, इरादा करने की भी जरूरत नहीं है, कुल कारसाज है। सिर्फ ये समझिए कि व्हाट इज द पाथ वेयर यू हैव टू स्टैंड ऑन, दैट्स इट। वो सारी ताकतें बज़ाहिर हमें लगता है कि वो दुनिया के निज़ाम पे कंट्रोल किए हुए हैं, जिस दिन बदलना होगा 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सब कुछ बदल जाएगा। वो कौन सी बात है? बट आर दे रिलेटेड टू दज्जाल? 100% बेटा। अगर पॉजिटिव ताकतों के नुमाइंदे मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं और ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, तो शैतान की फौजों की आखिर किसी ने तो नुमाइंदगी करनी है कि नहीं करनी? इन्होंने लड़ना है आपस में। क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट की जंग है ना, तो क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट की वही फोर्सेस हैं, और क्या है। अभी मैंने आपको कहा कि अगर वो पेपर मिल जाए तो ये क्या करेंगे, तो कभी आप सोचिएगा कि कर क्या सकते हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं, अभी तो ये फलस्तीन वगैरह ये सारा ये कत्लेआम क्यों हो रहा है? दे नीड दिस एरिया टू फाइंड दैट थिंग, दे नीड पोर्टल। यस, पोर्टल्स तो हैं पूरी कायनात में, ये कायनात पोर्टल्स के ऊपर ही बनी हुई है। ये एनर्जी पोर्टल्स ही पूरी कायनात को चला रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, इधर डूबे उधर निकले, ये ऐसे ही है। हम तो उस पूरी यूनिवर्स के एक बहुत करोड़वें, खरबवें, बल्कि उससे भी कई हजार खरबवें हिस्से में रहते हैं, जिसका नाम सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के भी एक छोटे से हिस्से का नाम जमीन है।
بالکل ہم تو کچھ بھی نہیں. یہ اسٹیفن ہاکنگز نے ایسے ہی کہا تھا کہ کائنات کی طاقتوں سے جو ہے نا وہ مت کرنا, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور طاقت تم سے زیادہ بھاری ہو اور تمہیں نکال دے.